ربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير ما ريح الصبا مالت للغصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون. قد ضمنت تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير.
صلى الله عليه الرب القدير، ما ريح الصبا مالت للغصون، لا يكثر همك ما قدر يكون. الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون، الله المقدر والعالم شؤون، لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون، قد ضمن تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطمع جنون، لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلايق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك، في فرض الحقيقة والشرع المصون، لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير، ختم الأنبياء البدر المنير، صلى الله عليه الرب القدير، ما ريح الصبا مالت للغصون، لا يكثر همك ما قدر يكون. الزم باب ربك واترك كل دون،
واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون. قد ضمنت تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف والإمام العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بعلوي الحسيني في كتابه مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام عبد الله بن علوي الحداد، للإمام القطب عبد الله بن علوي الحداد، إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dalam pembahasan yang lalu ada dijelaskan bahwa qasidah la yakthur hammuk ma qudir yakun yang disusun oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad yang bermaksud janganlah berbanyak-banyak di dalam kesedihan. Sesungguhnya apa yang ditentukan pasti akan berlaku. Qasidah ini yang mulanya dengan bait syair yang saya baca tadi diambil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Beliau bersabda, la tukthir hammak, janganlah kamu berbanyak di dalam bersusah, yakni kecewa. Karena apa yang ditentukan oleh Allah, ma yuqaddar yakun wa ma turzak ya'tik. Apa yang ditentukan pasti akan berlaku. Apa yang dicatat sebagai rezeki kamu pasti akan datang. Yakni tidak ada apa yang terjadi melainkan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmunya. Walaupun kejadian-kejadian yang berlaku di masa-masa yang berbeza, berlakunya itu kemudian, tetapi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala segalanya sudah termaktub. Dalam hadis baginda Rasulullah, beliau bersabda, rufi'atul aqlam wa jaffatus suhuf. Pena sudah diangkat dan buku catatan sudah kering, yakni simbol bahwasanya pena yang dicipta oleh Allah untuk mencatat segala-galanya yang berlaku di alam ini sudah pun diangkat, bermakna sudah lagi tidak mencatat karena segalanya sudah tercatat. Segalanya sudah termaktub, hanya kejadiannya itu yang masih ada yang sudah berlaku, ada yang belum berlaku.
hari ini pada hari Rabu, bertepatan pada waktu asar, sudah dicatat adanya pertemuan melalui Zoom dan Facebook. Ada majelis rawhah membaca kitab ini. Kita baru tahunya ya sekarang, tapi kita tak tahu sebelum ini akan bertemu melalui Zoom dan Facebook atau tidak. Yang akan berlaku akan datang dan esok, lusa pun sudah tercatat, namun kita belum tahu apa yang akan berlaku setelah ini nanti. Faham dong? Walaupun perancangannya ada. Nah. وفي اللغة إذا دخل اسم الشرط على الفعل الماضي جاز في الجواب أن يجزم أو أن يرفع. وقد دخل اسم الشرط على فعل ماض ما قدر فجاز في الجواب أن يجزم وأن يرفع. فقد رفع هنا فقال يكون. Ini dalam ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahu. Dalam ilmu nahu, katanya dalam ilmu nahu ini, dalam ilmu tata bahasa Arab, katanya fi'il atau isim syarat bila masuk kepada fi'il madhi, maka jawabnya isim syarat itu boleh marfu, boleh majzum. Ma quddir. Ma di sini apa namanya? Fi'il madhinya, isim syaratnya. Isim syaratnya. Ma quddir yakunu atau yakun, boleh dua-dua. Saya tak perlu sebenarnya panjang lah. Yakunu atau yakun, boleh dua. Kalau tengok dalam hadis, katanya ma yuqaddar yakun. Qasidah bunyi ma quddir yakun. Ada yakun, ada yakun. Yakun itu majzum, jawab syarat. Yakunu itu marfu' juga jawabnya jawab syarat. Nah. Fahal tata'allam luzumul babi aw la? Adakah kamu sudah belajar untuk sentiasa berdiri di hadapan pintu penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini setelah dalam kupasan yang lalu lah. Fa innal hayata satanqadhi bika. Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kamu. Walan tandam ala syai'in fiha mithla nadamika ala adami luzumi babil ilahi ta'ala fi'ulah. Bila hidup ini berakhir kepada kamu, tiada yang lebih membuat kamu menyesal melebihi daripada penyesalan kamu bila meninggalkan berdiri di hadapan pintu Tuhanmu. Yani orang kalau meninggal dunia yang paling dia menyesal, kenapa kalau dia tak beriman, kenapa aku tak beriman? Kalau dia beriman, kenapa tak buat banyak taat? Kalau dia sudah banyak buat taat, kenapa tak lebih banyak buat taat? Nah, macam tu. Wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Andailah aku ini bertukar menjadi debu saja. Nak jadi debu. Apa sebabnya? Karena menyesal tidak beriman ketika berada di dunia. Paham tuan? Bukankah apa yang diungkapkan oleh Fir'aun saat tenggelam? Dia mengatakan, andai aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Oh. Malam semalam kau diberitahu oleh Nabi Musa, diberitahu beriman kepada Allah, diberitahu tunjukkan mukjizat,
tongkat berubah menjadi ular. Tunjukkan mukjizat tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya. Diberikan dugaan-dugaan sedikit kepada kamu supaya beriman. Adanya kata, adanya belalang, adanya darah pada makanan dan seterusnya. Kamu juga tak mau beriman. Allah tunjukkan dengan lautan terbelah untuk laluan Bani Israel. Engkau pun tak mau beriman. Dah tenggelam. Oh, dah nak mati, baru nak beriman kepada Allah. Alangkah ramainya di zaman kita sekarang orang yang menunda-nunda untuk kembali berdiri di hadapan pintunya Allah. Umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya Allah, bila nak kembali? Bila nak insaf? Bila nak berdiri di hadapan pintu Tuhan untuk mengisi baki umurnya untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak sedar ke kalau kehidupan yang akan berakhir? Tidak sedar ke umur ni akan berakhir? Tidak sedar ke kalau pada suatu hari mata ini akan tertutup dan tak akan terbuka? Tak tahu ke satu hari akan masuk ke dalam liang lahat dan tiada yang menemani dirinya kecuali amal soleh. Tiada yang boleh tolong kepadanya kecuali Allah. Keluarga tak akan menemani satu sesaat pun dalam kubur. Tiada makna kalaupun dibuat kubur selebar rumah untuk letakkan kereta, untuk dia naik kereta dalam kubur. Masih tak ada faedah dah, kecuali amal saja. Bila nak balik, bila nak insaf. Oleh hal kita melihat di dunia ini pelbagai macam keajaiban. Yang diberi umur muda tidak mengambil peluang dengan usianya. Cuai, game hari-hari. Tengok Facebook habis-habisan. Berkawan dengan orang yang tak betul. Menghabiskan masa mudanya hanya untuk enjoy sahaja. Akal tidak digunakan dengan betul. Yang sudah diberi usia 40 tahun, 50 tahun, tak insaf-insaf masih berfikir saja untuk menghimpun keduniaan tanpa berfikir akhirat. Nah. Fa'ahsin luzum al-babi wa sayaftah al-bawwab. Hendaklah kamu sentiasa berdiri berada di pintunya Allah, maka pintu itu akan dibuka satu hari untuk kamu. Wa kullu ma yugligukum mimma yakhussul farda minkum aw al-usra aw al-jama'a aw al-alam fa amma ma kana minha muta'alliqan bi khashyatikum min su'i wasfin aw fi'lin la yardahu Allah فَغَلَقُكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَخَوْفُكُمْ مِنْهُ وَحُزْنُكُمْ عَلَيْهِ هُوَ عَيْنُ الْعِلَاجِ لَهُ. Bila kamu risau dan runsing ke atas apa-apa yang mungkin ke atas apa-apa yang menyentuh baik kepada individu atau kepada keluarga atau kepada jamaah, kelompok, atau apa yang berlaku di alam, kita runsing ke atas apa yang berlaku. Bila kerunsingan itu mempunyai kaitan dengan rasa takut kamu ke atas hal-hal yang akan berlaku daripada musibah, runsing apa-apa berlaku daripada musibah, atau berlaku hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah seperti kemungkaran yang akan berlaku, maka kerunsingan kamu akan hal ini, risaunya kamu akan hal ini, sedihnya kamu akan hal ini, itu adalah hakikat penawar bagi hati kamu. Wa huwa sabilut tadaruki wattalafi. Dan ianya adalah merupakan jalan bagi kamu untuk dikejar. Wa gajjara sunnatullah an yu'ina man arada ridah. Janji Allah dan ketetapan Allah akan membantu kepada orang yang ingin mencari ridhanya. Wa sadaqa fi talabi qurbih, dan bersungguh-sungguh ketika mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
fayakshif anhum al-ghumam wal-dhulam, maka apa yang menjadi risau kepadanya akan diangkat oleh Allah. Fakunu jami'an ala sidqi taubati wa husnul awbati wa talabi wa raghbah. Hendaklah kamu semua sentiasa memiliki sifat yang kuat dalam suka bertaubat dan kembali kepada Allah, wal raghbah wal laja'i wal firar ilaih, dan juga menuju sentiasa kepada Allah. Tukfauna syarraha, maka kamu akan dijaga oleh Allah daripada segala bahaya dan musibah atau keburukan. Wa amma ma'ada dhalika min jami'il masyakil wan nawazil fa innahu la yadumu minha syai'. Adapun selain daripada yang disebut di atas tadi, daripada musibah-musibah, problem-problem, hakikatnya kalaupun berlaku, ia tidak akan kekal selama-lamanya. Walakum fil ihtisabi was sabri min ats-thawabi ma la yadkhul tahta hisab. Yang hanya bekalan kamu ketika berhadapan dengan musibah tadi, hendaklah bersabar yang Allah menjanjikan pahalanya tanpa hisab. Walakum aidan maratibun fil iktirab, yang kamu juga dengan bersabar akan meraih kedudukan yang dekat dengan Allah. Wa sayusadifu kullum minkum ghaliban fil hayatid dunya qabla al-wafah farajan minha, yang kebiasaannya bila kamu berhadapan dengan musibah dan kamu bersabar di dunia ini, pasti musibah itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ajal tiba kepada kamu. Wa raf'an laha thumma yulaqi natijatan hasanah ba'da mautihi idza ma qabalaha bima yurdillaha ta'ala, dan akan dilihat olehnya dengan kesabaran berhadapan dengan musibah, pahala dan ganjaran yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Razaqanallahu wa iyyakum husnul wuqufi ala babihi. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sentiasa berada di pintunya Allah, waliyadha bi'atabihi, dan sentiasa bergantung di tangga pintunya Allah, wattiba' nabiyhi bitakhalluq bi akhlaqih, dan mengikut kepada nabinya dalam berakhlak dengan akhlaknya, wa ta'addub bi adabih, dan juga mengambil adab daripada beliau. Ada kata-kata daripada yang mensyarahkan La ilaha illallah. Rasa takut kepada apa yang akan berlaku. Ya. Bila yang kita risaukan daripada apa-apa yang berlaku itu adalah hal-hal yang ada hubung kait dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segolongan manusia, daripada hukuman yang diberikan oleh Allah karena perbuatan manusia, maka kita risau dalam hal ini. Contohnya, Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Hendaklah kamu takut ke atas musibah yang tiada akan menimpa kepada orang yang zalim sahaja. Yang tak zalim pun kena. Bila hukuman daripada Allah akan mengenai kepada orang yang zalim dan orang yang tidak zalim, termasuk orang yang baik, bila kemungkaran berlaku merajalela. Bila maksiat dilakukan terang-terang tanpa ada rasa malu, dan lebih dikedepankan maksiat berbandingkan kepada taat, dan lebih banyak orang yang menyeru maksiat berbandingkan yang menyeru taat, lebih banyak orang yang mengajak kepada kebatilan berbandingkan kepada yang ma'ruf. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan turunnya bala daripada Allah. Dalam Al-Quranul Karim juga Allah berfirman,
Inna aradna an nuhlikal qura amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kami bila berkehendak ingin membinasakan satu negeri, maka kami jadikan penghuni negeri itu melakukan kerosakan. Maka bila dibiarkan penduduk bumi melakukan kerosakan, satu penduduk di satu negeri melakukan kerosakan, maka penduduk itu mempunyai atau membuka peluang dan ruang untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya disebabkan oleh kerana perbuatannya yang mungkar tadi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, adakah kami akan dihukum? yakni akan turun bala maksudnya. Walaupun di tengah-tengah kami ada orang saleh, walaupun ada orang-orang berbuat saleh, masih akan turun azab ke? Akan turun hukuman ke? Kata Nabi, ya, kalau terlalu merajalela kemungkaran, maka hukuman akan turun, akan kena kepada orang berbuat mungkar, juga kena kepada orang-orang yang tidak berbuat mungkar. Bila ini yang kita risaukan kepada apa yang akan berlaku, takut hukuman datang daripada Allah, takut bala turun daripada Allah, maka rasa takut ini adalah bahagian daripada hakikat imannya orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Bukan risau dan takut ke atas apa yang sudah dicatat oleh Allah untuk berlaku. Disebabkan oleh kerana rasa takutnya tadi adalah mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, keinginan tersebarnya kebaikan dan ketaatan untuk tidak turun bala, dan keengganan untuk tersebarnya kemaksiatan yang menjadi sebab turunnya bala. Oleh sebab yang demikian, rasa takut seperti ini, rasa risau seperti ini, itu bahagian daripada kesempurnaan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah-musibah yang berlaku selain daripada itu tadi adalah perkara yang kita tak perlu runsing, perkara yang tak perlu kita risau. Disebabkan oleh kerana keadaan seorang mukmin itu tidak terlepas daripada dua, diduga dengan nikmat atau diduga dengan musibah. Bila diduga dengan nikmat, maka hendaklah dia bersyukur. Bila diduga dengan musibah, maka hendaklah dia bersabar. Pada kedua-duanya itu, Allah simpan segala kebaikan dan hikmah yang baik. Maka tiada alasan bagi orang yang beriman bila berhadapan dengan kesulitan di dalam hidup untuk dia komplain, untuk dia tak senang hati, untuk dia protes, untuk dia tidak puas hati. Kenapa aku? Kenapa orang lain senang, aku susah? Kenapa orang lain sehat, aku sakit? Kenapa orang lain ada anak, aku tak ada? Kenapa orang lain ada pasangan yang baik, aku tidak? Kenapa dan kenapa? Karena pada hakikatnya yang bertanya dengan mengatakan yang tadi, kenapa orang lain sehat, aku sakit? Sebab awak diduga dengan sakit, itu diduga dengan sehat. Kenapa orang lain kaya, saya miskin? Sebab orang lain diduga dengan kekayaannya, awak diduga dengan kemiskinannya. Kenapa orang lain ada pasangan yang baik, aku ada pasangan yang tak baik? Karena orang lain diduga dengan pasangannya yang baik, awak diduga dengan pasangan yang tak baik. Tak ada yang terlepas daripada dugaan, hanya bentuk dugaan yang beza.
Yang itu diduga dengan syukur, awak diduga dengan sabar. Faham dong? Ada berkenaan dengan pentingnya untuk kita memiliki kekuatan keimanan di dalam hati ketika berhadapan dengan dugaan. Katanya, fikrak wa ikhtiyarak, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Fikrak wa ikhtiyarak, hasil fikiran kamu dan keupayaan kamu dalam memilih dan menentukan pilihan. Da'huma warak. Tinggalkan kedua-duanya di belakang kamu. Jangan bergantung kepada hasil kau punya pikiran, hasil kau punya kajian, hasil engkau punya rasional yang ada dalam kepala kamu. Da'huma warak. Tinggalkan keduanya di belakang kamu. Wattadbir aidan. Dan perancangan kamu. Washhad man barak, tinggalkan juga apa yang kamu rancang. Dan hendaklah kamu bersaksi kepada yang menciptakan kamu dan apa yang kamu rancang. Maulakal muhaimin innahu yarak, Tuhanmu yang maha berkuasa menyaksikan dan melihat kamu. Fawwid luh umurak wahsin fil dhunun. Serahkan kepadanya, kepada Tuhan, segala urusanmu. Dan hendaklah kamu berpegang dengan berbaik sangka terhadapnya. La yakthur hammuk ma quddir yakun. Jangan kamu berbanyak susah hati, karena yang ditentukan pasti akan berlaku. Hadza kata-kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Merujuk, menjelaskan, menerangkan bahwa manusia di dalam hidup ini ada yang berfikir dan bergantung dengan hasil pemikirannya. Namun ada yang berfikir namun tidak bergantung dengan hasil pemikirannya, lebih kepada bergantung kepada apa yang Allah tentukan atas apa yang ia fikirkan. Di dunia ini ada orang yang merancang, namun ia bergantung kepada perancangannya, sehingga kalau tidak dicapai apa yang dirancang, dia susah hati, dia komplain, dia protes, dia menyesal, dia tak terima, dia tak reda. Ada orang yang dia merancang, dia plan, namun tidak bergantung kepada perancangannya. Lebih bergantung kepada apa yang Allah tentukan. Adakah apa yang dirancang olehnya dicapai atau tidak? Maka baginya sama. Adakah perancangan itu berjaya atau tidak? Bagi dia bukan punya hak menentukan hasil apa yang dirancang. Tapi baginya adalah keupayaan yang Allah beri kepadanya untuk merancang yang menentukan adakah perancangan itu berjaya atau tidak adalah Allah, bukan dirinya. Paham toh? Ini yang akan dibahaskan pada pertemuan yang akan datang. Kata Sayyidina Imam Ibn Athaillah Sakandari, wa in kana wala budda min at-tadbir fadabbiru an la tudabbiru. Kalaupun kamu mesti merancang, merancanglah untuk tidak merancang. Katanya, apa itu? Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, arih nafsaka min at-tadbir, fama qama bihi ghairuka la taqumu ala nafsika. Arih nafsaka min at-tadbir, fama qama bihi ghairuka la taqumu li nafsika. Hendaklah kamu rehat dan nyaman untuk tidak merancang.
Macam mana Habib tak merancang esok kita ada masa tua nanti kena fikir ke WSP nanti tua macam mana kita bergantung kita akan merancang daripada sekarang kalau pension macam mana Habib tak merancang esok kita macam mana bikin susah orang. Jadi macam mana yang betul kita perlu merancang ke tak perlu merancang esok kita bahaskan. Perlu merancang atau kita tidak merancang. Intinya adalah bukanlah ada larangan untuk kita merancang. Baginda Rasulullah bila berperang, Nabi merancang. Plan. Nabi ketika ingin pergi ke hijrah, Nabi pun plan. Panggil Abdullah bin Uraiqid untuk menjadi penunjuk jalan. Nabi stay selama beberapa hari berada di gunung Jabal Sur untuk bersembunyi selama beberapa hari bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dihantarkan pengembala kambing untuk menghilangkan kesan Nabi berjalan menuju ke bukit ke gunung tadi. Kemudian dihantarkan anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi tengok apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy supaya Nabi dalam perjalanannya ini boleh selamat. Ya kan, merancang tak merancang? Strategi yang cukup cantik Nabi rancang. Nabi pergi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, kita nak pergi berhijrah. Kalau katanya Rasulullah, kau sediakan 2 onta untuk engkau. Nah, perancangan sudah dibagi tahu awal-awal. Transportnya sudah dirancang. Perjalanannya pun bukan ikut jalan yang biasa dilalui oleh mereka yang akan pergi ke Madinah. Ikut jalan lain. Itu strategi, itu perancangan. Jadi macam mana kita mengatakan perancangan tinggalkan? Kita tinggalkan perancangan Allah, Nabi pun merancang. Jadi mana yang betul? Kita perlu merancang atau tidak merancang? InsyaAllah besok jawabannya untuk kita dapat tahu perlukah kita merancang atau tidak merancang. Atau jenis perancangan apa yang boleh dan jenis perancangan apa yang tidak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita kamalut tafwid li jamil umur ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anugerahkan kepada kita kekuatan untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan aku serahkan segala-gala urusan aku kepada Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah maha mengetahui atas keperluan hamba-hambanya. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita kamalut tafwid wal inabah wat taubah wal ruju' wal firar ilaih subhanahu wa ta'ala wal wuquf baina yadayh subhanahu wa ta'ala was sabat ala al-wuquf ala babih حتى يفتح وندخل يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد علينا نتقبل صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون.
يا قلبي تنبه واترك المجون، قد ضمنت على